اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبركاته وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين والتابعين، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين، وخصوصا إلى أرواح الإمام الحافظ الشيخ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وإلى أرواح صاحب هذا الكتاب الشيخ محمد نووي ابن عمر البنتاني رحمه الله. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. لا إله إلا الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه. لا إله إلا الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه. لا إله إلا الله رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. بك بشر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. صل على سيدنا وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada malam ini kita menyambung pengajian kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bantani Al-Jawi. Beliau mensyarahkan kitab Al-Munabbihat ala al-Isti'adad li Yaumil Ma'ad karangan Al-Hafidh Al-Imam Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani. Masih lagi dalam bab Al-Thulathi pada maqalah yang ke-10. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli 'arsyihi yawma la dhilla illa dhilluh." 3 kumpulan yang Allah akan naungi mereka di bawah arasy pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungannya, yaitu
al-mutawaddi'u fil makarih, orang yang berwuduk pada ketika susah. Wal mashi ilal masjidi fil dhulami, orang yang berjalan ke masjid ketika gelap. Wal mut'imul ja'i', dan orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Hadis ini maknanya sama juga dengan hadis yang sudah kita sebutkan sebelum ini dalam pertemuan 2-3 malam yang lepas. Hampir sama sahaja. Lalu hari yang tidak ada naungan, melainkan naungannya itu hari apa tu? Itu namanya hari kiamat. Sebab yang memberikan naungan kepada hambanya yang tidak ada pertolongan pada hari itu hanyalah Allah SWT, iaitu pada hari kiamat. Sekarang kita di dunia mungkin naungan dalam bentuk rumah, dewan, tempat berteduh, itu zahirnya daripada manusia, seolah-olah manusia yang sediakan tempat kita berehat, tempat berteduh daripada panas hujan umpamanya. Nanti di hari kiamat itu tidak terbayang akan lautan manusia itu. Sejak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam dikumpulkan di padang mahsyar yang sangat hebat, seluruh makhluk ada di situ, termasuk malaikat. Nanti ada kesempatan kita akan ceritakan suasana huru-hara ini. Dan matahari itu sangat panas sehingga ia terasa bahang seperti satu jengkal daripada kepala kita. Kepala satu jengkal. Walau sekarang matahari berapa jauhnya, itu pun kita terasa panas. Ini satu jengkal. Sehingga ada yang berpeluh sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke paras dada, sampai tercungap-cungap, dan ada yang tenggelam pun ada juga. Sangat huru-hara, sangat dahsyat. Sehingga di dalam kitab menyebutkan orang-orang yang berada di ketika itu sampai tidak tahan dengan kedahsyatan, huru-hara, kelam kabut, ketakutan, sehingga mereka doa, ya Allah, pindahkanlah kami daripada tempat ini sehingga kalau masuk neraka pun tak mengapa. Dahsyatnya dekat tempat padang mahsyar itu. Adapun orang-orang yang beriman di dalam kitab-kitab tauhid disebut mereka menunggu di situ hanya seperti 2 rakaat solat sahaja. Lebih kurang 5 minit, 4 minit gitu. Walhal orang yang tidak beriman disiksa oleh Allah bertahun-tahun di situ. Jangan kita lupa, yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat, hari kiamat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin, jaga amalan, jadi hamba Allah yang baik, bertakwa sentiasa. Ikut panduan Al-Imam Al-Ghazali yang sudah kita bicarakan itu. Juga panduan ulama-ulama yang lain. Bertakwa zahir dan batin. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang menunggu nanti. Itu hanyalah sekadar tempoh waktu mengerjakan 2 rakaat yang ringan. Allah, bandingkan na'udzubillah min dzalik, coba bayangkan, tak tahan, lama, huru-hara, keluh kesah, menakutkan, suasana sangat genting sekali, sehingga mereka berdoa untuk dipindahkan daripada padang mahsyar ni. Hatta sebahagian berdoa kalau dipindahkan ke neraka pun lebih ringan. Na'udzubillah. Walau neraka dahsyat lagi. Ya Allah, mudah-mudahan ia mengetuk pintu hati kita yang keras ini. Takutlah dengan perkara-perkara sebegini, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, persiapkan diri dengan amal kebaikan. Pertama, orang yang berwuduk pada ketika susah, iaitu pada waktu-waktu yang susah. Contoh waktu terlalu sejuk. Waktu zaman dulu mana ada water heater seperti sekarang ini.
Perkara ini sudah kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan yang dulu. Di kampung terasa jugalah subuh tu kan. Tapi alhamdulillah lagi di Malaysia tidak seperti di negeri yang ada iklim sejuk. Itu sejuk sungguh, Masya Allah. Macam di Mesir, ada sekali pengalaman lah. Al-Faqir pergi ke Mesir, ya Allah, sejuk betul kalau musim sejuk ya. Asatidah, adik-adik pelajar yang mungkin sedang belajar sekarang sangat tahu apa yang saya sebutkan itu. Itu pun dalam berapa hari je saya di sana ya, tak sampai seminggu. Tapi terasa ya Allah sejuk. Masya Allah ya, adik-adik kita, para asatidah kita, para masyayikh yang belajar sampai 4 tahun dekat situ, dekat Mesir, di samping dapat ilmu yang mantap, tahu merasai yang sejuknya tadi macam mana. Orang yang berjalan ke masjid ketika gelap untuk solat berjamaah, zaman dulu mana ada lampu jalan, mana ada kereta, motosikal, jalan kaki je lah. Dalam suasana gelap, tak tahu kita apa yang berada di tengah jalan, dengan becaknya, dengan lubangnya, batunya, mungkin ada binatang dan sebagainya. Tapi tetap juga pergi ke masjid untuk solat berjamaah. Demikianlah, orang ini akan dapat naungan daripada Allah nanti. Dan orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, memberi makan pada orang yang tak lapar pun dah besar pahala. Ini kan pula yang lapar, sebab yang lapar memang pasti memerlukan. Begitu. Ada kaedah menyebutkan al-ajru ala qadril masyaqqah, pahala mengikut kadar kepayahan. Lagi payah benda tu, lagi besar pahala orang itu. Gitu ya. Macam tadi kita berwuduk dengan kedinginan, banding dengan orang yang pakai water heater. Demikian juga perjalanan jauh pergi masjid, besar pahalanya. Begitu. Lagi payah, lagi besar pahalanya. Ada satu lagi kaedah dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, ma aktsara fi'lan aktsara fadla. Apa yang banyak dibuat dapat banyak pahala. Sebab itu dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, haji ifrad itu paling afdal banding dengan haji qiran dengan haji tamattu'. Sebab haji ifrad once kita berniat haji dalam bulan Syawal, tak bolehlah. Kita kena jaga pantang larang ihram yang 13 dan ataupun 14 itu sampai berbulan-bulan. Kan payah tu pahala lebih besar. Masyaqqah tadi ya. Kalau dalam bab solat witir, boleh dikerjakan dengan 2 cara. 3 rakaat dengan 1 salam, maksudnya 2 salam, ataupun dengan 3 rakaat dengan 2 salam, maksudnya 4 salam lah. 2 rakaat dulu, angkat lagi, 2 rakaat salam, angkat lagi. Itu yang lebih afdal daripada sekaligus 3 rakaat. Sebab kalau sekaligus 3 rakaat, niat cuma sekali, tahiyat akhir cuma sekali, salam 4 kali, salam 2 kali, kanan dan kiri. Tapi kalau 3 rakaat dengan diceraikan, akan ada 2 kali niat. Kan 2 rakaat pertama niat, lepas tu salam, angkat lagi. Kan 2 kali niat, 2 kali tahiyat akhir, lagi banyak kita baca. 4 kali salam, lagi banyak kita bagi salam. Begitu ya dalam mazhab Syafi'i. Hafal kaedah ini. 1, al-ajru ala qadril masyaqqah. 2, ma akthara fi'lan akthara fadla. Apa wasiat yang pertama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagikan kepada penduduk Madinah di awal mula datang di bumi Madinah dalam peristiwa hijrah? Bermakna itu sangat penting. Apa? Nabi katakan daripada Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Sebab penduduk Madinah waktu itu ada yang Islam, ada yang Yahudi, ada yang tak ada yang menyembah berhala, ada yang tak Islam lagi. Sebab tu Nabi katakan, ya ayuhan nas, tidak ya ayyuhalladzina amanu. Afsyus salam, sebarkanlah salam. Itu penting sebab perkara-perkara yang pertama Nabi sebutkan ini, bermakna perkara ini semua penting.
wa at'imut ta'am yang kita sebutkan tadi, bagilah makan. Bila bagi, ya, terpulang pada kita, banyak sedikit, mahal murah. Wasilul arham, sambungkan tali silaturahim. Orang yang paling besar pahalanya adalah orang yang menyambung tali silaturahim, dan lebih besar pahala menyambungkan tali silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Kita, maaf ya, janganlah putuskan silaturahim adik-beradik, walaupun mungkin ada sedikit, ya, benda tentang harta pembahagian ke, harta warisan ke. Walaupun memang mereka yang salah ataupun adik-beradik lain yang salah, jangan putus hubungan. Jangan. Itu bagaimana syaitan menggoda kita tu. Jadi kerana itu, hatta kalau mungkin pihak kita benar, pihak yang lain salah, adik-beradik lain, lalu mereka putuskan hubungan, kita jangan putuskan. Sambungkan hubungan itu. Sambungkan tadi silaturahim, itu sangat besar pahala. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Solatlah pada waktu malam ketika manusia sedang tidur. Sebab memang malam digunakan untuk rehat. Tapi ada orang yang bangun untuk bermunajat kepada Allah, mengadu, merintih, meminta. Kalau kita buat 4 ini, 1, afsyus salam, sebarkan salam. 2, bagi makan. Bagi makan ini Nabi tak sebut bila. Sebab itu kata guru kami Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari, Al-Faqih, seorang yang sangat faqih, hafizahullah wa ra'ah wa matta'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ini antara dalil boleh kita buat majlis tahlil. Kenapa? Dalam majlis tahlil, setelah meninggal dunia itu kan, kita buat ada majlis tahlil. Kan kita baca Quran, tahlil dan sebagainya. Kita sebut majlis tahlil. Bukan tahlil saja, la ilaha illallah itu tahlil. Tapi itu namanya itlaqul juz'i bimakna al-umum. Kita sebut benda tu satu juzuk tapi maksudnya luas. Contoh kalau orang Kelantan sebut lapar nasi. Lapar nasi. Kita ingat makan nasi saja ke lauk tak ada. Begitu kata. Bila kita sebut lapar nasi, termasuk lapar nasi, dan lauk, dan kuah, dan sayur, dan telur. Gitu deh. Jadi itlaqul juz'i bimakna al-umum. Itlaqul juz'i wa iradatul umum. Kita itlaqkan juzuk tapi yang kita maksudkan yang lebih luas. Bila bagi makan kat orang, termasuk kenduri kahwin, kesyukuran, termasuk jemput orang ke rumah, bersedekah. Ada orang meninggal, kita lepas tahlil tadi, mereka baca Quran sebagai tanda sedekah kita. Boleh makan-makan, boleh. Wasilul arham, sambung tali silaturahim, dan solat malam ketika orang sedang tidur. Kalau buat 4 ni, tadkhulul jannata bisalam. Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum. Nescaya kamu akan masuk syurga dengan selamat. Hadirin, pendek saja perjumpaan kita pada malam ini. Yang penting kita amalkan sedaya yang mungkin untuk kita lakukan apa yang disebutkan dalam hadis tadi dan huraian kita tadi. InsyaAllah kita akan sambung pada malam esok pengajian kitab Nasaihul Ibad, insyaAllah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضل وجود من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عدد تشي الصحب والحمد لله في البدء والتناهي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.